जिस लैवल के उत्ते भाई गजिंदर सिंह नूं याद किया गया, सचमुच वो साडे संघर्ष तो भी पहला दे पीरीयड का एक वड्डा नायक है। 1971 जदों अजे इंदिरा गांधी नवीं लाल बहादुर शास्त्री की डैथ तो बाद 3-4 साल तो ही प्राइम मिनिस्टर सी, डेरा बसी आई एक इकट्ठ दे विच, और ये गजिंदर सिंह उन्होंने नौजवानों जो सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे सी जिन्होंने उसकी स्टेज के उत्ते सिख होमलैंड के पैंफलेट सुटे सी और गिरफ्तारी हुई, टॉर्चर होया। 9 साल पहला 1984 तो जदों अजे संत भिंडरांवाले सीन ते नहीं आए, गजिंदर सिंह दल खालसा अजे फाउंड नहीं होया, उन्होंने कलम तो किताब निकलती है 5 तीर होर। अज भी ये उस पीरीयड की इमैजीनेशन हूँ 5 तीरां के कानसैप्ट नूं साडे इतिहास के विद्यार्थी समझते हैं। हुण भाई गजिंदर सिंह 5 तीर होर ये 10वें पातशाह तो मंग रहे हैं कि पातशाह करो बख्शिश, वापस खालसा राज स्थापित होए। तो असीं बहुत जल्दी देखते हैं कि 2 साल बाद 1977 संत हरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले जिन्होंने तीर वाला बाबा भी कहा जाता है, वो सीन के उत्ते उभरते हैं। दल खालसा के नाल मिल के संत भिंडरांवालिਆਂ ने ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੰਤ भिंडरांवाले ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। तो ਅੱਜ बहुत सारे लोग ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ नहीं है। भी ये सारे पीरीयड किन्ने वड्डे शायर सी। आ पिछले दिनों सुरजीत पात्र की डेथ हुई, किन्नियां श्रद्धांजलियां किन्ने। तो मैं देखदा भी शायर जां जिहड़ा एक क्रिएटर हुंदा, आर्टिस्ट हुंदा, उहदा तां दिल बड़ा नरम हुंदा। जून 84 तो 95 तक खून का दरिया वगया, किहदी कलम उठी, किहदे चों नज़म, कोई पात्र दियां 2 लाइनां दस दिओ। एडे वड्डे जिन्हां कोई साहित्य अकैडमी पुरस्कार, कोई फलाने, कोई ढमके, कोई कलम नहीं चल रही है। हरिंदर सिंह महबूब की चल रही है, प्रिंसिपल हरभजन सिंह होरां दियां 2-3 नज़मां शुरू चाहिए जां थोड़ियां बहुत कहानियां, जीत कौर, लहू दा चबच्चा, ये तुसीं देखदे हो, जां अफसर एहसन रंधावा की क्लासिक नज़म है। तुहानूं इस दौर दे विच ऐ लगदा है जिवें पंजाब की धरती ते रहण वालियां दी सेंसिटिविटी का लैवल मुक गया हो। उन्होंने कहा गजिंदर सिंह दीयां लिखतां खालिस्तान दे स्कूलों के बच्चे पढ़नगे। बहुत बार असी ढैंदियां वाल देखते हैं जी, वो भी विक गया, वो जहाज से चढ़ गया, वो MP बन गया, उत्था लथ गया, कदे उन्होंने वाल देखिए। गजिंदर सिंह छोटा ना नहीं। दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चा, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से भोए पार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिना धन जनेंदी माओ आए सफल से, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, जिवें दस्सिया गया है कि अज का विशेष दीवान वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट वालों गुरुद्वारा साहब 222 क्वीनस विलेज दी कमेटी संगतां दे सहयोग नाल दल खालसा दे आगू एक सिरड़ी योधे, कलम दे धनी, मीरी ते पीरी दे फलसफे नूं जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच प्रैक्टिकल रूप दिता। 43 साल दी जलावतनी, चट्टान वांग मजबूती, जिथों तुरे उत्थे अखीर तक खड़े रहे, ते सेवक की ओढ़क निभ ही प्रीत। सतगुरु ने उन्होंने 4 जुलाई के सवेर वेले अपने चरणों दे विच बुला लिया। भाई गजिंदर सिंह जी उन्होंने याद नूं समर्पित। भाई हिम्मत सिंह जी ने वेरवे दे नाल जिहड़े अज करंट चैलेंजिस ने
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2023 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਈ 2023 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏ। 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ 1990 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏ। ਜਾਂ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੋਗ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਗ ਸਟੇਟਸ ਅਕਸਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪਸ, ਫੌਜੀ ਰੂਲ, ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਲਾਈਕ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਜਾਂ UN ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 40 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ 1930-94 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ 37 ਵਰੇ ਬੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਸਤ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ। ਇਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਕਲਚਰਲ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੰਡਾਈ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜਨ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਨਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ 'ਚ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਰੋਨੀਅਸਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਢੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੋ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਪਰਹੀੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਧ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਵਨਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਥ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਥਿੰਕਰ ਜਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਡੈਡ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲੀ ਮਾਲੜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਗੋਇਆ रूबरू होकर कर जाऊंगा चमकौर से मैं सुर्ख रू होकर। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰਖ ਰੂ, ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਜਲ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟੋਂ ਕੀ ਜਾਨ ਧਰਮ ਕੀ ਖਾਤਰ ਫਿਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਬਰੂਟਲ ਮਰਡਰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਯੋਧੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਤਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਕਤਾ ਸੀਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ 37 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ, ਕਿ 2-3 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਸਟੇਟਾਂ ਆਟੋਨਮਸ ਹੋਣ, ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, 29 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰ ਈਡੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿਓ, CBI ਲਾ ਦਿਓ, ਚੱਕ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1980 'ਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਤੀਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਰ 10 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 'ਚ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ MI6, ਉਸ ਦੇ 2 ਆਲਾ ਆਫੀਸਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ UK ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼, ਅਸੀਂ KGB ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਵਾਕ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਹਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲੈਨਰੌਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲ ਸੀ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੈਨਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਲੀਨੇਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਕੌਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜਾ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੌਲ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗੂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਗੰਗਾਧਰ ਕੌਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ।
लेकिन उस दे अंदर किस कदर सिख नफरत सी ते इस नायक नूं किवें इस गल दी समझ सी। और गजेंद्र सिंह जिन्हां दा जन्म 1951 दे विच हुंदा है, लगभग 72 साल की उम्र च उन्होंने सानू अलविदा किया। वो जिवें कुछ रूहां बणियां हुंदियां ने इस काम लई, ते फिर जदों तुहाडे जीवन दे अंदर कोई साथ मिले, पूरब करम अंकर जब प्रगटे भेटियो पुरख रसक बैरागी, बीज पिया हुंदा है, कोई रसक पुरख तुहाडी जिंदगी च आ जाता है, वो बीज नूं अंकर वो जर्मीनेट करदा है। सरदार कपूर सिंह दी संगत, सरदार कपूर सिंह वो 20वीं सदी की वड्डी शख्सियत, फिलोसफर, थिंकर, ते वो कहानी जिहड़ी गद्दारियां दी जो ब्राह्मणवादी निज़ाम ने कीतियां और अकाली लीडरशिप दियां बेवकूफियां दी जो 47 के दौर च इन्होंने कीतियां, उसकी टेस्टिमनी सरदार कपूर सिंह और उन्होंने साची साखी, संतन की सुन साची साखी, कि जो मैं आप देखी है वो मैं सच्ची साखी कह रहे हैं। और उन्होंने संगत लगभग 15 साल की नौकरी बाद उन्होंने डिसमिस किया गया और वो चंडीगढ़ के विच निवास करते सन। और ये नौजवान जिहड़े ग्रो हो रहे सी, इन्होंने उन्होंने संगत माणी, उत्थे होर भी जिन्होंने बहुत उन्होंने करीबी गुरबत दे विच रहिंदे हैं, इन्हां दी ट्रेनिंग हुई। और 1971 जदों अजय इंदिरा गांधी नवीं लाल बहादुर शास्त्री की डैथ तो बाद 3-4 साल तो ही प्राइम मिनिस्टर सी, डेरा बसी आई एक इकट्ठ दे विच, और एक गजेंद्र सिंह उन्होंने नौजवानों जो सिख स्टूडेंट फेडरेशन दे सी, जिन्होंने उसकी स्टेज के उत्ते सिख होमलैंड के पैंफलेट सुटे सी और गिरफ्तारी हुई, टॉर्चर होया। ये वो पीरीयड सी क्योंकि 1966 तक 1 नवंबर 1966 को पंजाबी सूबा बनता है। और उस तो ठीक बाद नलवा कॉन्फ्रेंस लुधियाने दे विच हुंदी है और उहदे सिख होमलैंड का मता, बेशक उदों अकाली दल डिवाइड हो चुके सी, मास्टर अकाली दल सैपरेट सी, पर मास्टर अकाली दल की गाइडलाइन सरदार कपूर सिंह और जस्टिस गुरनाम सिंह, ये देखो कितनी ट्रैजेडीज, जिवें भाई हिम्मत सिंह होरां ने कहा भी कई लोग कित्थों तक उही जस्टिस गुरनाम सिंह जिहड़ा बाद चीफ मिनिस्टर भी पंजाब का बनता है 2 बार, उही गुरनाम सिंह जिहड़ा अकाली दल छड्ड के फिर कांग्रेस को ज्वाइन करता है, उही गुरनाम सिंह जिन्होंं इंदिरा गांधी हाई कमिश्नर बना के इंडिया का आस्ट्रेलिया भेजती है, पर जिस जहाज के विच वो गया उन्होंने अग लग गई, सारे ही मर गए मुसाफिर, उहदियां जुत्तियां तो मुड़ के पछाण हुई, वो हाई कमिश्नर के तौर पर आस्ट्रेलिया सर्व नहीं कर सकिया। पर नलवा कॉन्फ्रेंस जिहदे सिख होमलैंड का मता पास किया जाता है, ड्राफ्टिंग सरदार कपूर सिंह की है, पर पेश उन्होंने जस्टिस गुरनाम सिंह करते हैं जिहड़े कि रिटायर हाई कोर्ट के जज सन। हुण ये सारा वेरवा इसलिए भी समझना जरूरी है कि किवें, वैसे तो जिवें इन्हां दे संस्कृत या हिंदी का ये अखाण है कि होनहार विरवान के होत चीकने पात, वो बेसिकली हुंदा है कि भाई उन्हां दे विच हुंदा है, लेकिन ये परख हुंदी रही। और 1975 तुसी 9 साल पहला 1984 तो जदों अजे संत भिंडा वाले सीन ते नहीं आए, गजेंद्र सिंह दल खालसा अजे फाउंड नहीं होया, उन्होंने कलम तो किताब निकलती है 5 तीर होर। अज भी ये उस पीरीयड की इमेजिनेशन हूँ 5 तीर के कॉन्सैप्ट को साडे इतिहास के विद्यार्थी समझते हैं कि 10वें पातशाह ने जदों उस माधोदास वैरागी भगौड़े जिहड़ा कदे हिरनी का शिकार करके ही जिहड़ा वो इन्ना क विराग्या गया सी कि लक्ष्मण दास बन गया, माधोदास बन गया, उन्होंने अमृत छका के गुरबख्श सिंह बना के, पर पॉपुलर नेम बंदा सिंह ही रहा क्योंकि पहला डायलॉग 10वें पातशाह नाल सी कि तू कौन है, तो कहते तुहाडा बंदा है। उन्होंने कहा जो बंदा है तो बंदे वाले काम कर, तो उन्होंने 5 तीरां की बख्शिश की। बंदा सिंह नूं निशान साहब नगारा 5 सिंघां की कौंसल 20-25 सिंह होर नाल, जिन्होंने फिर पहला सिख राज स्थापित किया। हुण भाई गजेंद्र सिंह 5 तीर होर ये 10वें पातशाह तो मंग रहे हैं कि पातशाह करो बख्शिश, वापस खालसा राज स्थापित होए। तो असी बहुत जल्दी देखते हैं कि 2 साल बाद 1977 संत जरनैल सिंह खालसा पिंडा वाले, जिन्होंने तीर वाला बाबा भी कहा जाता है, वो सीन के उत्ते उभरते हैं। और उन्होंने कितनी गुरबत, क्योंकि गल सिर्फ इन्नी नहीं है जिवें 29 सितंबर 1981 को जहाज अगवा करने की गल आई, पर उस तो पहला बहुत
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਟਾਈਪ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਗਰਾਮੀ, 3 ਜਾਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਭੇਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 7 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸਡ ਸਨ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 50 ਸਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨੇ। ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਫਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਂ ਔਰ 1979 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। 1979 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਇਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਲਾਈਨ ਸੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦੋ ਕਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ 20 ਸਤੰਬਰ 1981 ਦੇ ਉਸ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ 42-43 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਜਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਹੋਏ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾਈ ਦਬਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਪੰਜੋ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਭਰਤਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਣਾਓ।
ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 43 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, 2 ਸੈਟਲ ਨੇ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ 2000 ਦੇ ਕੁਛ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਬਾਗੀ ਯੋਧਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚੋਂ ਬਗਾਵਤ, ਐਸ ਸੁਰਿੰਦਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੂਨ 84 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਕਲਮ ਉੱਠੀ, ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ, ਕੋਈ ਢਿਮਕੇ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਨਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੀਤ ਕੌਰ, ਲਹੂ ਦਾ ਚਬੱਚਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਬਾਗੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ, ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰਸ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਢੈਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ MP ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਸਨ ਸ਼ੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਅਕਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸੀ
तो गजेंद्र सिंह बहुत सियाणा सी, जिवें इस्लाम का हुंदा है कि अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जे बुलंद करे। सो ये जो असीं सारे पार्ट देखते हैं, ये जिंदगी 72-73 साल की जिहड़ी सैलीब्रेशन है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी है, उन्होंने अपनी तोड़ निभाई है। सतगुरु रहमत करन। जिहड़ा थीम जिहड़ा थॉट बागियां दे कोल, जिवें भाई रतन सिंह भंगू खालसा बादशाह या बागी, और उहदे कोल कोई होर रस्ता नहीं हुंदा, इहदे च कोई दो रावां नहीं ने। हाँ, खालसा तो मन के तुरदा है कि भाई असी हम राखत पातशाही दावा जा इतको जा अगलो पावा, जे असी जिते तो पातशाह है, नहीं तो गुरु कलगीधर पातशाह की गोद है, ये पातशाहत है। सो भाई गजेंद्र सिंह अखीरले साह तक उस पातशाहत लई, मीरी पीरी दे कॉन्सैप्ट लई, अकाल तखत की आन ते अजमत लई, और कौम नूं एक घर होए कौम का एक सुपना, और उन्होंने गज़लों की एक जां नज़मां की किताब का ना ही सुपने तो संघर्ष तक है। तुसीं एक सुपना देखिया, फिर तुसीं देखिया कि सचमुच उस संघर्ष, और अज 40 साल बाद जो असीं देखते हैं तो खालिस्तान की स्ट्रगल इंटरनेशनल रडार के उत्ते है। दुनिया के वड्डे वड्डे मुल्क, 5 आइज कंट्रीज इस गंभीरता नाल लै रहे हैं। किस हद तक इंडियन सिस्टम चला गया है। सैरा एडम्स जिहड़ी CIA की वड्डी ऑफिशियल रही, जिन्हें जदों लीबिया दे विच बेंजागी जिहड़े ने 17 CIA दे ऑफिशियल्स ते अटैक होया सी, 3 मारे गए सी, उहदी इन्वेस्टिगेशन भी ये सारा एडम्स सी। उन्हें एक रॉन शाह शो है, 3 घंटे का इंटरव्यू दिता है, उहदे बेशक 5 मिनट ने जिहड़े पाकिस्तान और कश्मीरी, और उन्हें कहा कि $10 मिलियन इंडियन गवर्नमेंट ने मौलाना याकूब नूं दिते, जिहड़ा आईसिस खुरासानी उतला तालिबान जो आया, कि कश्मीरी एक्टिविस्ट और सिख मिलीटेंट्स लफज उन्हें कहा उन्होंने मारन दे लई। सो जदों हुकूमत इस कदर घबराई हुई है, साडी डायस्पोरा की पावर तो 5 मिलियन सिख डायस्पोरा अज उस मुकाम पे है कि साडी मंजिल बहुत करीब है। लेकिन विशफुल थिंकर ना होइए। जदों असीं भाई गजेंद्र सिंह होरां अज याद कर रहे हैं, तो फिर साढ़े सामने ये जरूर होना चाहिए। मैं अक्सर प्रेजिडेंट कैनेडी के अल्फाज दोहरांदा है कि वी ऑलवेज आस्क व्हाट नेशन इज डूइंग फॉर अस, वी नेवर आस्क व्हाट वी आर डूइंग फॉर द नेशन। ये सवाल असी हर कोई अपने आप को पूछिए कि कौम का घर महल खालिस्तान बन रहा है। 1.5 लाख तो ज्यादा दशमेश पिता के सपुत्र सपुत्रियां ने अपने शरीरों के नजराने गुरु कलगीधर के चरणों च भेंट किए ने। मैं भी उसे गुरु का सिख है, मेरे नाल भी सिंह ते कौर लगा होया है, तो इस बन रहे घर दे विच मैं की योगदान पा रहा। जिस दिन ये सवाल असी अपने जहन चो पूछांगे तो हर एक दे कोल कुछ ना कुछ देण नूं है। रब ने कदे भी, टैगोर दे लफज ने कि हर नवा पैदा होने वाला बच्चा ये सुनेहा लैके आउंदा है कि गॉड इज नॉट डिसअपॉइंटेड विद मैन। हर एक दे कोल कुछ ना कुछ, कोई भाई नंद लाल है, कोई भाई कन्हैया है, कोई भाई बचित्र सिंह है, गुरु कलगीधर के दरबार दे विच सारे ही अपने प्यारे नूं रिझा रहे हैं। जदों असी इस लैवल के उत्ते सोचांगे तो राज भाग तो गुरु कलगीधर पातशाह ने सानू दिता होया। सर कपूर सिंह जड़े उदास भी हो जाते सन, पर फिर जदों चढ़दी कहते सी नहीं, 10वें पातशाह का इकरारनामा है पंथ दे नाल, पंथ खालसा खेती मेरी हौं संभाल करो तिस केरी। गुरु कलगीधर पातशाह ने सानू बेकरे नहीं रहन देना। तो ये रिजोल्व के नाल जिहड़ा संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां दा वंगार रूप दे विच हुंदा सी, खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लैणे, ते हक खालिस्तान की प्राप्ति नाल जुड़िया है। किसी भी भुल चुक लई मुआफ़ी, गुरु चरनां च अरदास। जिन्ना मर्जी असी सफल जीवन गुरसिक्खी मुताबिक जीवीए, पर असी गलतियां दे पुतले हैं। इसलिए असी अंतिम अरदास भी करते हैं, समूहक अरदास भी करते हैं। तो उस अरदास दे विच असी दोहराते हैं, सम्मत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजन असीसड़ियां ज्यों होवे साहिब सो मेल। सतगुरु भाई गजेंद्र सिंह जी की रूह को अपने चरणों च निवास बख्शण।
ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹੀ ਅਡਿੱਗ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਜੂਝਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।